फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली तंत्रोक्त गाथाटी को शेयर करने जाऊँगी यह केवल आपनकर गोटे थर श्रवण मात्रके आपनकर जहाँ वर्ष वर्ष धरिकी अवदमित इच्छा अच्छी ताहा तत्काल परिपूर्ण होता है। आपनकर चाकरी वृत्तिर प्राप्ति पाई हो व्यवसाय वाणिज्य उन्नति पाई हो कठिन रोग कष्ट ऋण जंत्रणा शत्रु मानकर कबल रक्षा पाइबा होता जेकोसी प्रकार सकल आशा इच्छा स्वप्न को साकार करने तंत्रुक्त गाथार महान भूमिका रही। गाथाटी जो भाव में इच्छा पूर्ति शक्तिशाली से भाव में शिक्षणीय एवं मनोरंजन धर्मी तेबे यही कहानी एक शर्त रही जितेबाला आपको श्रवण करुवे स्किप करेंगे ना कि असंपूर्ण अवस्था छाड़ी जीवे ना असंपूर्ण करी व्रत कहानी टी देखिले आपंकर लाभ हवा परिवर्ते क्षति ही हम और तेज पूर्व मुझे कहीदे आपंकर कहानी जावा पूर्व आप संपूर्ण भाव में देखिए एवं मन में जहाँ आपंकर अपूर्ण इच्छा रही आपंकर से इच्छाटी को ही भावे जहाद्वारा कि आपंकर से इच्छार परिपूर्णतार समस्त प्रारंभिक सोपान आरंभ होगा लगे अदृश्य स्तर में आपन को सकल द्रव्यर प्राप्तिर प्रारंभिक प्रक्रिया आरंभ हो जदि हाथ में आपंकर से 5-10 मिनिट समय अच्छी एवं यही महान गाथा स्रोत निजको हजई देवार अच्छी तो भिडियोर यही स्थान आपण आग को चलतु मो सह जद्वारा कि आपण यही महान गाथार व्रती हो पारे एवं आपंकर सकल आशा इच्छा परिपूर्ण करें। तेबे कहानी को आरंभ करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपली तंत्र मंत्र भिडियो रुचि रही है तेज आम चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जेभली कि आम जिते आपण सेवार यही भिडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण मैंने सहजरे देखिपार किसी ज्ञान आहरण करें। तेज फ्रेंड्स एवं आसतु आउ विलंब न करी महान गाथा स्रोत निजको हजई देवा कौन यही कहानी जहाँ कि आम श्रवण मात्रके आमर समस्त आशा इच्छा स्वप्न तत्काल परिपूर्ण हम। तेबे यही शक्तिशाली गाथार कथावस्तु अनुजाई एक अग्नाग्नि वनस्थ मध्य मयूर एवं मयूरी दुई जन एकाठी रहुतिले। दिने मयूर को मयूरी कहला मते जंगल आदौ भल लगुना मु कहा सह मोर मनर कथा बांटियापाई सांग साथीटे पाऊनी गोटे काम करवा चल यही जंगल पाखे थिबा नगर रे राजांकर जो बगीचाटी अच्छी जोठी कि आउ अनेक मयूर मयूरी एवं पक्षी माने रहउचंती एवं राजा से सेवा शुश्रूषा कर भल भल खाद्य दौरान चलो राजांकर से नगर मध्यस्थ कानन मध्य को चली जावा जोठी कि आमे आराम रे रहिबा। इठे तो जंगल रे आमे खटी खटी करी खाऊचे आउ भी खटिया को इच्छा हो नहीं चलो आमे से राजांकर कानन रे तांकर शोभा विमंडित करवा एवं बसिकी खाइबा राजा आमर सेवा शुश्रूषा करेंगे आमर जत्न नेबे। मयूरीर एक कथा शुणिकी मयूर नापसंद लगिला कहला प्रिय ये जो कथाटी कहल मोर पसंद हो ना कारण आम जंगल में अच्छे मुक्त भाव में अच्छे स्वाधीन भाव में अच्छे आम राजांकर बगीचा मध्य आम रहिले आम राजांकर बंदी ही हो जावा बंदी जीवन सब दुखदायक होता है अतएव निजर मत को परिवर्तन कर आम जंगल छाड़ी जीवा ना हाँ आम खटुचे खाऊचे से किसी असुविधा नहीं तेबे आम सेठा जाइना खटणे रही खाइबा सिना मात्र आम राजांकर पराधीन हो जावा आमर निजस्व मौलिकता रहिबो नाही। मात्र मयूरी नछड़ बंधा से ता जिद रे अटल रहिला एवं कहिला तमे मो कथा को जमा शुणुन मु तुमको भल कथा कहूची मात्र तमे से कथारे राजी होना मते बोधे तमे से भली आंतरिक भाव में भल पाउन भल पाउथिले मो कथा सब तमे रखु थांत। मयूर बहुत अड़ुआरे पड़गला नारी मायारे केही निस्तार पांतिन जेतेबेले मयूरीर अभिमान मयूर को छंडी पकेला ममतार जाले कहला ठीक अच्छी चलो तेबे राजांक नगर रे थिबा सेही बगीचा मध्य को जीवा जोठी कि तमे चाहुच एवं सेठारे रहिकरी राजांकर खाद्य ग्रहण करिबा एवं तांकर बगीचार शोभा विमंडित करिबा। तेबे यह ही पराधीन जीवन या प्रथम मन रख केवल तुमर मन न भांगिया पई कि ही मु तुमको साथी रे नेकी जाउची एहा मयूर को कहिकी मयूर को साथी रे धरिकरी जंगल छाड़िकरी राजांकर नगर मध्यस्थ से ही बगीचा मध्य मयूर पहुंचला एवं सेठारे मध्य रहिला राजा जहाँ तांको खाद्य दियंती से माने ग्रहण कले अन्यान्य पक्षी मानकर मेले से माने रहिया लगिले। यही समय चलथिला भितरे राजांकर दिने इच्छा हला महाराणी हाथरू पाटराणी हाथरू खाद्य ग्रहण करने राजांकर जो 99 राणी अछंती समस्त हाथ से दिने दिने खाद्य ग्रहण करती
ଅତେବେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦିନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପାଟରାଣୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଅତେବେ ପାଟରାଣୀକୁ ଖବର ଦେଲେ ତମେ ଆଜି ରୋଷଶାଳାରେ ପଶିକି ନିଜେ ହାତରେ ରାନ୍ଧ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଭୋଜନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏତିକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ 36 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ରୋଷଶାଳାରେ ପଶିକିରି ଏବଂ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶେଷ ପର୍ବରେ ସେ ଥାଳିରେ ଭାତ ଏବଂ 36 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ପାଣି ହାତରେ ଧରିକିରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଥାଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଭାତ ଟିକେ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଜା, ଯେ କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେ ତାକୁ ନିଜ ପାଟିରେ ଧରିକିରି ବୋହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ସେହି ପାଖାପାଖି ଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଣୀ ଆସିକିରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଜାକୁ କହିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାତକୁ ତମେ ଟାଣି ଟାଣିକି ନଉଛ, ମୁଁ ଖାଇବି କଣ, ମୋ ପିଲାମାନେ କଣ ଖାଇବେ, ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାତ ହିଁ ଆଣ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଜା କହିଲା ଗୋଟିଏ ଭାତ ତ ରାଜାଙ୍କର ଥାଳିରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିକୁ ନଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାତ ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ, ଟିକେ ବରଂ ଅପେକ୍ଷା କର। ରାଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାତ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଥାଳିରୁ ଗଳି ପଡ଼େ, ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିକୁ ହିଁ ପୁଣି ନେଇଯିବି। ମାତ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଣୀ କହିଲା ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହଉଛି, ତାପରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହଉଥିବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ରାଜାଙ୍କର ଭାତ ଥାଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆସ। ନା ମତେ ତମେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ? ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଭାତ ଥାଳିରୁ ଗୋଟେ ଭାତ ଆଣିବି, ଚୋରି କରିବି? ନା ଚୋରି କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ତ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚୋରି କରୁଛେ, ଆଧେ ତ ପାପ ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ ପାପ ନାହିଁ ଯେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଗଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାତ ରାଜାଙ୍କ ଥାଳିରୁ ପଡ଼ିବ। ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ ମହାପାପ, ଆମେ କାହିଁକି ତା ଦେହରେ ଭାଗିଦାର ହବା? ନା ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ମତେ ଜୋର ଭୋକ କଲାଣି, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି, ତମେ ଯାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଯେଭଳି ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ଭାତ ଥାଳିରୁ ଆଣ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ରାଜା କାକଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କାକଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉ ସ୍ୱରରେ କୋଉ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଅତବେ ରାଜା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭାତ ପାଇଁ କେମିତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅନୁନୟ କଲା ରାଜାଙ୍କର ଭାତ ଥାଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ପୁନରାୟ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ ରାଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକି ନା ରାଜା ମହାବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ରାଜାଙ୍କୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଯଦି ରାଜା ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲୋକହସା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଯଦି ରାଜା କାହା ଘରେ କହିଦେଲେ କଥା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଭଳି ଝଗଡ଼ା, ତେବେ ଆହୁରି ଆମକୁ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। ଏକ ତ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛ, ଦୁଇରେ ଆମର ଭାତ ପାଇଁ ଯୋଉ କଳି ତାହା ଯଦି କେହି ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଲୋକଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। ସେଠୁ ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ କଥାକୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିକି ଯଦି କାହା ଆଗରେ କହେ ତେବେ ସେ ପଥର ପାଲଟିଯାଏ, ମତେ ବରଦାନ ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯଦି କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତେବେ ସେ ତତ୍କାଳ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଯିବେ। ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କଲା ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ହସ ଲାଗିଲା, ଠୋ ଠୋ କରି ହସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଦିଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖ କିଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା ଏବଂ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣ, ମୁଁ এই ছাড় পিম্পুড়ি ମାନଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯିବି। ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଜୋରେ ହସ ମାରିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଜୋରେ ସେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସିଲେ ସେ ହସର ଶବ୍ଦ ରୋଷପୁରକୁ ଯୋଉଠି ମହାରାଣୀ ଥିଲେ ରୋଷେଇଶାଳ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମହାରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର ହସ ଶୁଣିକି ଚକିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆସିଲି, ରାଜା ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମିତି ହସୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? କଣ ମୋର ଏଇ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ରୋଷେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ କଣ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହିଗଲା କି ଯାହା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଏଭଳି ହସ ଲାଗିଲା? ତ ମହାରାଣୀ ଉତ୍ସୁକତା ସହ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତେ ଏବଂ ମହାରାଣୀକୁ ରାଜା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆହୁରି ଜୋରେ ହସିଲେ। ତ ରାଣୀଙ୍କର ସଂଶୟ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଛାମୁ କଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଜୋରେ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହସଟି କାହିଁକି ପୁଣି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କଣ ଆ ଭିତରେ କାରଣ? ତ ରାଜା କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ekotha ତମକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ହସୁଛି, ତେବେ ତମେ ରୋଷଶାଳକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତ ମହାରାଣୀ ଆହୁରି ଜିଦ୍ ଧଲେ ନାଇଁ ସେଭଳି କିଛି କଥା ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁକା ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାହା ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯୋଉ କହୁଥିଲା
ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ ତେବେ ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଯିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ଘଟୁଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ତ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଯିବି ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏ କଥା କହୁ କହୁ। ତେଣୁ ରାଜା ଲୁଚେଇଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ ସେଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ହସିଲି। ତମେ ଯାଅ, ତମେ ତମ କାମରେ ଯାଅ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମାତ୍ର ରାଣୀ ନଛୋଡ଼ବନ୍ଧା କହିଲେ ନା, ତମେ ମୋତେ କିଛି ଲୁଚଉଛ। ତମେ ମୋତେ ହୁଏତ ଭଲ ପାଉନ, ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ, ସେଥିପାଇଁକା ତମେ ମୋତେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ମୋ ପାଖରେ ରଖୁଛ, ମୋତେ ଲୁଚଉଛ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାଟି ନ କହିବ ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ପାଉନାହ, ମୋ ପ୍ରତି ତମର ମମତ୍ୱ ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ରାଣୀଙ୍କର ଅଭିମାନ ଭରା କଥାରେ ରାଜା ମହା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ ସେ? ରାଣୀକି କହିଲେ, ଯଦି ସତରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକ ପାଲଟି ଯାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ତ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯିବେ। ନ କହିଲେ ରାଣୀ ନଛୋଡ଼ବନ୍ଧା, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ରାଜା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ କିଛି ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ନାରୀ ମାୟା ନିଜକୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଘଟଣା ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିବି, ତେବେ ଏହି ରାଜମହଲରେ କହିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଅଘଟଣଟି ଘଟିଲା ତେବେ ଲୋକହସା ଆମେ ହବା ହିଁ ସାର ହବ। ତେବେ ଆମ ଏଇ ପାଖ ନଗର ସମୀପସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ତମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ତେବେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଭଳି, ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ତେବେ ତୁମର ଅଭିମାନ ଭରା ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ପାରୁନି। ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ସମୀପସ୍ଥ ସେଇ ସ୍ଥଳକୁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ତମକୁ ଏ କାହାଣୀ କହିବି। ତ ରାଣୀକୁ ନେଇକିରି ରାଜା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆରମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଭାତ ନବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଭାତ ଚୋରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ତ ରାଜାଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସତସତିକା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଗଲେ। ତ ରାଣୀ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିକିରି ହଠାତ୍ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନରାୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା ସହ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ସେ କ୍ରନ୍ଦନର ସ୍ୱର ବେଳକୁ ବେଳ ତୀବ୍ରତର ହେଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ରାଣୀଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା ଯାହାକି ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଏବଂ ସେହି କ୍ରନ୍ଦନର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ରାଜ ଦରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଗଲା। ଏବଂ ଯିଏ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିଲେ, ଲୋକ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଣୀ ନେହୁରା ନିମନ୍ତ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ବିଫଳ ହେଲେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଣୀ କ୍ରନ୍ଦନରତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଥାନ୍ତି। ଶେଷକୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିକିରି ଏହି ପ୍ରଥମ ଆମର କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ମୟୂରୀ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ନଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚନ୍ତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠିକି ରାଜା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଣୀ ବସିକରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଜାଗାକୁ ମୟୂରୀ ଆସିଲେ। ତେବେ କାହାଣୀ ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ରହିଛି, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। କାରଣ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସେଭଳି ପ୍ରସାର ଘଟିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି କମେଣ୍ଟସର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସେଭଳି ଲାଇକ୍ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 20ରୁ 30 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀରେ ରୁଚି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ଏବଂ ଅରୁଚିକୁ ଚାହିଁକିରି ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଯେଭଳିକି ଏହାର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ଘଟିବ ଏବଂ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଲୋକକଥାର ସମସ୍ତେ ଫାଇଦା ଉଠାଇକି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳବାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।